Assalamu Alaikum, dear children, how are you? We completely finished 2 lessons, is it? Did you study well? I think all are studied. We can go to another lesson. Are you ready? Okay, today we want to take lesson 3, Fields to Kitchen. The name of the lesson is Fields to Kitchen. Okay, in this lesson, we mainly talk about agriculture. You know, we directly or indirectly depend on agriculture. A major number of people in India are doing the work agriculture. Agriculture is the main occupation of a large number of people in India. Can you say what is an agriculture? Yes, making products for eating. ഇല്ലേ, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൃഷി ചെയ്യുന്നു, അതാണെന്ത് agriculture. Then some of the, can you say the name of some of food items we get from agriculture? Yes, we mainly eat the food is rice, is it? We get it from agriculture. Then another food, can you say the name? Wheat. Yes. Then some you say the name of some other food items. Egg, then milk. These are all food items, but we get this is from plants and animals. അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നു? പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, ആനിമൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്നു. All these occupations we together we call the name of agriculture. Okay. Then what is a crop? Can you say? Yes, a crop is a plant that is grown or cultivated on a large scale. What is a crop? Crop endana? It's a plant ആണ്. ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ പ്ലാന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോൺ ഓർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ. അതായത് വലിയ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്രോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വലിയ അളവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്രോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിറിയൽ, എ ഫ്രൂട്ട് ഓർ എ വെജിറ്റബിൾ. എന്ത് പറയുന്നു? ഇതെന്താവാം? ഒരു സിറിയൽ ആവാം, ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രൂട്ട് ആവാം, ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെജിറ്റബിൾ ആവാം. നമുക്കും എല്ലാം എന്തുണ്ട്? നമ്മളും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ വീടുകളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? കൃഷികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് എ ക്രോപ്പ് ഈസ് എ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോൺ ഓർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ. Then it can be a fruit or a vegetable. Then what is agriculture? The cultivation of soil for growing crops in order to obtain food and raw materials is called agriculture. എന്താണ് agriculture? Agriculture, cultivation of soil. എന്താണ്? Cultivation of soil for growing crops in order to obtain food and raw materials is known as agriculture. എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഫുഡും അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ്? കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഫോർ ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഫുഡ് ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ. വൺസ് അഗെയിൻ ഓൾ ഓഫ് യു സേ cultivation of soil. എന്താണ്? cultivation of soil for growing crops in order to obtain food and raw materials is known as agriculture. For example, we can get from agriculture what? Vegetables, then fruits, then tea, coffee, groundnut, wheat, rice, tomato, jute, cotton and many other things we get from agriculture. That agriculture, cultivation of soil for growing crops in order to obtain food and raw materials is known as agriculture. For example, vegetables, fruits, tea, coffee, cotton, etc. Then
There are many types of agriculture are there. One type is horticulture. എന്താണ്? Horticulture. Then livestock rearing. Livestock rearing. Then fisheries. പലതരം അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. എന്താണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ? നമ്മൾ അലങ്കാര ചെടികളൊക്കെ വളർത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നന്നായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്കൊരു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് എന്ത്? ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. ചെടികളെ വളർത്തുന്നു, അലങ്കാര ചെടികൾ. ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റെയറിങ് എന്താണ്? കന്നുകാലി വളർത്തൽ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് മെയിൻലി കിട്ടുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് മീറ്റ് കിട്ടുന്നു, ദെൻ എന്ത് കിട്ടുന്നു? മിൽക്ക് കിട്ടുന്നു, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ ഫിഷറീസ്, മത്സ്യ വളർത്താം. അപ്പോൾ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ? എന്താണ്? Cultivation of soil for growing crops in order to obtain food and raw materials is known as agriculture. Mainly different types of agriculture is there. What are they? Horticulture, then livestock rearing, then fisheries. Okay, then we can go to study how we can take this. Okay, first thing, what is that? Farmers. The main thing is the farmers for doing agriculture. Farmers first എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ their field by ploughing. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫാമേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? their field. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ആ ഫീൽഡ് ബൈ പ്ലഫിങ്. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉഴുതുന്നു, നിലം ഉഴുതുന്നു അല്ലേ? ആ മണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കി എടുക്കുന്നു. ദേ എയ്തർ യൂസ് എ ട്രാക്ടർ ഓർ യൂസ് ആൻ ഓക്സൻ. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചും മണ്ണിനെ ഉഴുതെടുക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓക്സൻ, നമ്മൾ കാളകളെ ഉപയോഗിച്ചു. പണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നൗ വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് വിത്ത് ട്രാക്ടർ. ദെൻ പ്ലഫിംഗ് ടേൺസ് ഓവർ ദ സോയിൽ. പ്ലഫിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇളക്കി, നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മറിക്കുന്നു. ദ ഫാമേഴ്സ് ദെൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് വീഡ്സ് ഫ്രം ദ സോയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫാർമേഴ്സ് അവിടെയുള്ള സ്റ്റോൺസും വീഡ്സും ഒക്കെ പറക്കി മാറ്റുന്നു. അതായത് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് വീഡ്സ് എന്താണ്? അവിടെയുള്ള കല്ലുകളും ദെൻ കളകളും ആവശ്യമില്ലാത്ത പോച്ചകളൊക്കെ അല്ലേ, അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എടുത്ത് മാറ്റുന്നു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ പ്ലഫിംഗ് വാട്ട് ദേ ഡു? മാനുവർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് ടു ദ സോയിൽ. മാനുവർ മീൻസ് എന്താണ്? ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അല്ലേ? ആനിമൽസിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോപ്പിംഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? മാനുവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താണ്? വളം തന്നെയാണ്. അത് വി ക്യാൻ ബൈ ഫ്രം ദ ഷോപ്പ് ഓർ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എലോൺ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫാർമേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മേക്ക് ദ ഫീൽഡ് ബൈ പ്ലഫിംഗ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് then they pick out the stones and weeds from the soil and added manure and fertilizers add ചെയ്യുന്നു. ഇതെന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത്? ഇറ്റ് മേക്ക് ദ സോയിൽ വെരി ഫെർട്ടൈൽ. അതായത് ഈ മാനുവറും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോയിലിനെ ഫെർട്ടൈൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ദേ ആർ സോവിങ് ദ വീഡ്സ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മാനുവറും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സീഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോയിങ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ദ സീഡ്സ് ആർ സ്കാറ്റേർഡ് ഓൺ ദ പ്ലഫ്ഡ് ഫീൽഡ്. അതായത് ഉഴുതി മറിച്ച് ആ നിലത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സീഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിതറുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സോയിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സീഡ്സ് ആർ സ്കാറ്റേർഡ് ഓൺ ദ പ്ലഫ്ഡ് ഫീൽഡ്. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് സോയിങ്. SOWING. What is known as sowing? The seeds are scattered on the ploughed field. This process is known as sowing എന്ന് വിളിക്കുന്നു. After that what they do? The seeds need water അല്ലേ? ഈ സീഡിന് പൊങ്ങി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. The process of watering this field is known as irrigation. The process of watering the field is called irrigation. Many farmers depend on for irrigation what? Rainfall അല്ലേ? കൂടുതൽ കർഷകർ എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? റെയിൻഫോൾ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. സം യൂസ് അതർ സോഴ്സസ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ സച്ച് as ടാങ്ക്, ട്യൂബ് ആൻഡ് കനാൽ. ബട്ട് മെനി ഓഫ് ദ ഫാർമേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റെയിൻഫോൾ. ഓക്കെ, ആ മഴ നോക്കിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിളകൾ ഇറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then after that when the crop is mature, after that crop എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ക്രോപ്പ് വളർന്ന് വലുതാവുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്. അതായത് വിളകൾ ഒരിച്ചിരി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെ ഇൻസെക്റ്റുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കീടനാശിനികളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ പെസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കീടനാശിനികൾ, രാസം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതും ജൈവപരമായിട്ടുള്ളതുമായ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇൻസെക്റ്റിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. After that, when the crop is mature, farmers cut and gather it. This process is known as harvesting. എന്താണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? സോവിങ്, ദെൻ എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് harvesting. ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്? when the crop is mature we can cut and gather it. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. we can use sickles, അതായത് അരിവാൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മെഷീൻസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ആൻഡ് ഗ്യാദർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ how many process we study now? Sowing. What is sowing? The seeds are scattered on the ploughed field. This process is known as sowing. Irrigation. What is irrigation? The process of watering the field is known as irrigation. What is harvesting? When the crop is mature, farmers cut and gather it. This process is known as harvesting. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വിത്ത് വിതച്ചു, വെള്ളം നനച്ചു, then വിളകൾ കൊയ്തു. After many processes are there. We can study one is threshing. എന്താണ്? The name of the process is threshing. എന്താണ് ത്രഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? ത്രഷിങ് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻലി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മാറ്റർ ഓഫ് റൈസ് ആണ്. അതായത് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളകളെല്ലാം കൊയ്തെടുത്തു. ദെൻ ഫാർമേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഗ്രെയിൻസ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ അരി നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ? ആ റൈസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ അരി നമുക്ക് അരിയായി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫാർമേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ഹസ്ക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോസ്. അതിങ്ങനെ വൈക്കോലിൽ അല്ലേ, കച്ചിലിനകത്തായിരിക്കും, ആ ചെടിക്കകത്തായിരിക്കും എന്തിരിക്കുന്നത്? ആ റൈസ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബൈ ബീറ്റിംഗ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ഓർ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ദ ഹാർവെസ്റ്റഡ് ക്രോപ്പ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അതിനെ എടുക്കുന്നു. അതായത് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് farmers separate grains from the husks and straws by beating the stem of the harvested crop on the ground. This process is known as threshing. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദർ ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ത്രഷിങ്. അതായത് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറ്റ ഇങ്ങനെ മെതിച്ച് എടുക്കുന്നു അല്ലേ? അതായത് ആ നെല്ല് ഇങ്ങനെ തറയിൽ അടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ വേർതിരിക്കുന്നു. After threshing, farmers separate the grains from the husks and straws by beating the grains or stems of the harvested crop on the ground. This process is known as threshing. Okay. Then there is another process is called winnowing. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിനോവിങ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നെല്ലെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ പാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അതായത് അതിൻ്റെ ആ പിന്നെ പൊടിയുണ്ടല്ലോ, പൊടികളും അഴുക്കുകളും, അതായത് അതിൻ്റെ ആ നെല്ലിൻ്റെ പുറത്തൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തൊലി, അതിൽ നിന്ന് ആ നെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ അരിയെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് വിനോവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളിങ്ങനെ പാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആ ഹസ്കും ഡേർട്സും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പറന്ന് താഴെ പോകുന്നു. ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് എ അണ്ടർ ദ ഫാൻ. അതായത് ഫാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കുലുക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം പോകുന്നു. ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് വിനോയിങ്. The husks are removed from the grains by allowing the grains to fall from a height and letting the wind or a blast of air from a fan blow away unwanted parts like husk and dirt. This process is called winnowing. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ്? ഫസ്റ്റ് is sowing, then irrigation, after that harvesting, then threshing, then again winnowing. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ദ ക്രോപ്പ് ഈസ് ദെൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഗോ ഡൗൺ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതെല്ലാം ചാക്കിലാക്കി ഗോ ഡൗണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു.
After that it is sent to the market. പിന്നീടാണ് എവിടെ വരുന്നത്? മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ റൈസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്? നമ്മളിതുവല്ല ഓർക്കാറുണ്ടോ? നമ്മളിങ്ങനെ എന്നും കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പം now we can wind up the class. What are the things we studied today? A crop. What is a crop? A crop is a plant that is grown or cultivated on a large scale. What is agriculture? Cultivation of soil for growing crops in order to obtain food and raw materials is known as agriculture. Then again, what are the steps to take in agriculture? First, sowing, then irrigation, harvesting, threshing and winnowing. Finally, it is sent to the market and we get the rice. Okay, inshallah, I will send the notes in your WhatsApp. You study well, you write all the answers in your old notebook 3 times and write in your fair note very neatly. Okay, inshallah. Assalamu Alaikum.